Hello friends, Jai Shri Krishna to everyone. Good morning. Before lockdown, we discussed about the chapter 1 in economics, that was graphs in economics. In that chapter, we saw about the meaning of graphs, the meaning of diagram, different types of graphs, different type of diagrams, importance of graphs and diagrams in economics. After that, important aspects to be considered while drawing a diagram and a graph. After that, we saw the most important questions, that is usefulness of computer technology and internet technology in the study of economics. Now, actually, this time you practically know the usefulness of internet technology in the study of not even in economics but all in the other subjects, right? Because at present time you study you study all the subject through the help of internet due to lockdown. So you exactly practically know what is the usefulness of internet technology in the study of economics, right? We saw that points, that tutorial, online lectures, okay, video call, video lectures, all that point we saw in that point, in that topic. Okay, after that we saw the usefulness of a data series and the cohesion in using computer technology and internet technology. Now we started today with the chapter number 2, that is indicators of growth and development. What is the growth and development? Actually, what is the meaning of growth and development? Similarly, growth and development are both are used for the similar term. Okay, we saw that India was growth or India was developing, or other country has growth rate of their such percentage or development of such percentage. So all other people, like lay peoples, take the growth and development in the same term, but we are the student of the economics, so we saw the difference between growth and development. There is a difference between the growth and development, that we saw the difference in this chapter. Okay, so we saw the meaning of growth, the limitation of growth, the meaning of development, characteristics of development, limitation of development, difference between economic growth and economic development. After that, we saw the indicator of development, that is national income, per capita income. Both this topic we saw in the standard 11, right? At that time I told you that this topic is also come in the standard 12 also. Okay, so we saw the national income and per capita income in the standard 11. After that, we saw the other indicator, that is PQLI. The full form of PQLI is Physical Quality of Life Index, and HDI, that is Human Development Index. Okay, in the detail we saw the later in this chapter what is the PQLI and what is the HDI. But we saw the per capita income in the previous year, that is standard 11, right? That is the income of the per person. Every single person in the India is known as the per capita income. We saw that. But exactly why it is called as the indicator, and what is the importance and limitation of per capita income, all these are discussed in the standard 12 in this chapter. Okay, now economic growth and economic development become popular after the Second World War of 1939 and 1944. ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ક્યારે પોપ્યુલર બન્યું? જે સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર થયું 1939 1944 બિટવીનમાં, એ પછી ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટની જરૂર પડી. વય કેમ નેસેસરી પડી? Because there are some countries, there are such a developing country and such country is the developed country, right? We all know that કે અમુક કન્ટ્રી ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે ને અમુક કન્ટ્રી ડેવલપ કન્ટ્રી છે. બિફોર ધી કોરોના વાયરસ, આજે કોરોના વાયરસ આવ્યું એ પહેલાં આપણને ખબર છે કે આપણે અમેરિકા જેવી કન્ટ્રીને એઝ અ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી તરીકે ઓળખતા હતા, રાઈટ? વી નો ધ અમેરિકા ઇઝ અ ડેવલપ કન્ટ્રી એન્ડ ઇન્ડિયા ઇઝ ધી ડેવલપિંગ કન્ટ્રી, રાઈટ?
એટલે કોરોના વાયરસ પહેલાં આપણે એમ કહેતા હતા કે અમેરિકા ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે, કે જે ઓલરેડી ડેવલપ થઈ ગઈ છે, અને ઇન્ડિયા કેવી કન્ટ્રી છે? ડેવલપિંગ કન્ટ્રી છે, કે એને જેને હજુ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું છે આગળ. ઓકે, સો એ બે વચ્ચે ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ આ જે ડેવલપિંગ અને ડેવલપ કન્ટ્રી છે એ બંને માટે અલગ અલગ વપરાય છે. કેવી રીતે અલગ અલગ વપરાય છે તે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરીશું. જો હવે કોઈ બી ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ હોય તેનો મેઇન ગોલ શું હોય છે કે ઇમ્પ્રુવિંગ ધી સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ. એનું જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે, સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ દેટ મીન્સ કે આપણે જે લીવ કરતા છે, હવે પહેલાં કોઈની ઘરે ફેન હોય, બરાબર, પંખો હોય, આફ્ટર દેટ દે પરચેસ ધ એસી પરચેસ કર્યું એટલે એનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવું ગયું? હાઈ ગયું. સો આપણે એમ કહી શકીએ કે એનું સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ હાઈ ગયું. કોઈની પાસે પહેલાં સાયકલ હોય તે બાઇક લાવે, સ્કૂટર લાવે, રાઈટ, તેનું બી સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ કેવું ગયું? હાઈ ગયું. બાઇક પરથી કાર લાવે એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ હજુ વધારે વધ્યું, આપણે એમ કહી શકીએ, રાઈટ. સો સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રી, એટલે કે ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રી માટે આ વસ્તુ વપરાય છે. ઓકે, આપણી કન્ટ્રી ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રી માટે આ વસ્તુ વપરાય છે કે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીએ કેવી રીતે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે. તો કે પોવર્ટી એન્ડ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. આપણી કન્ટ્રીનો મેઇન પ્રોબ્લેમ કયો છે? પોવર્ટીનો છે. વી ઓલ નો દેટ ધ મેઇન પ્રોબ્લેમ ઓફ અવર કન્ટ્રી ઇઝ પોવર્ટી. પોવર્ટી કેમ વધારે છે? બિકોઝ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધારે છે. એ તો આપણને બધાને ખબર છે, બરાબર. આપણે ડિસ્કસ કરતા છે એઝ અ ઇકોનોમિક સ્ટુડન્ટ આ વસ્તુ ક્લાસમાં રેગ્યુલરલી કે આપણી કન્ટ્રીમાં અનએમ્પ્લોયમેન્ટ વધારે છે એટલે પોવર્ટી વધારે છે, રાઈટ. તો પોવર્ટી અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ જે મેઇન બે પ્રોબ્લેમ્સ છે તેને રિડ્યુસ કરીને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જે છે તેને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે. ઓકે, તો એ શું છે? ડેવલપિંગ કન્ટ્રીનો મેઇન એમ છે, મેઇન ગોલ છે. નાવ હવે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે, ધેટ ઇઝ અમેરિકા જેવી કન્ટ્રી છે. ઓકે, તેનો મેઇન એમ શું છે? તેનો મેઇન ગોલ શું છે? એ લોકોનો તો ઓલરેડી સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ હોય જ છે. પોવર્ટી રેશિયો, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ રેશિયો એ લોકોનો બહુ જ લો છે. આપણને ખબર છે કે આપણી જેવી ઇન્ડિયા જેવી કન્ટ્રીમાંથી ત્યાં લોકો જોબ કરવા જાય છે અને બિચારા કેટલાક અત્યારે ત્યાં ફસાઈ ગયા છે, બરાબર, સ્ટડી કરવા માટે જાય છે. ઓકે, અથવા તો ત્યાંથી ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટ એ લોકોને પાછા લાવ્યા છે, બરાબર. સો જે ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી છે અમેરિકા જેવી કન્ટ્રી, તો તે લોકોનો મેઇન ગોલ શું છે કે એ લોકોનો જે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓલરેડી જે હાઈ જતો રહેલો છે તેને મેન્ટેન રાખવાનો છે. શું રાખવાનો છે? મેન્ટેન રાખવાનો છે. ઓકે, અને એને ઓલરેડી હાઈ જ છે, ફૂલ લેવલ પર જ છે. સો એને મેન્ટેન રહી જઈને એનો જે ગ્રોથ છે તે હજુ વધારવાનો છે. તે મેઇન ગોલ કોનો છે? ડેવલપ કન્ટ્રીનો. કઈ કન્ટ્રીનો? ડેવલપ કન્ટ્રી, ધેટ ઇઝ ધ અમેરિકા. ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ. સો ડેવલપિંગ કન્ટ્રીનો મેઇન એમ શું થશે કે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું બાય ધ રિડ્યુસિંગ પોવર્ટી અને અનએમ્પ્લોયમેન્ટ. એન્ડ ડેવલપ કન્ટ્રીનો મેઇન એમ શું થશે કે સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ જે ઓલરેડી હાઈ છે તેને શું કરવાનું? મેન્ટેન કરવાનું. ક્લિયર થઈ ગયું આ બે ટોપિક? નાવ સો આના પરથી આપણે શું કહી શકીએ કે મેન્ટેનિંગ ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ ધ એમ ઓફ ધ ડેવલપ કન્ટ્રીઝ, ધેટ ઇઝ અમેરિકા. ઓકે, આપણે અહીંયા ડેવલપ કન્ટ્રી તરીકે અમેરિકાને લેશું અને ડેવલપિંગ કન્ટ્રી તરીકે ઇન્ડિયાને લેશું, બરાબર. ઇઝીલી અન્ડરસ્ટુડ થાય એના માટે. સો મેન્ટેનિંગ ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથને મેન્ટેન કરવાનો છે, બરાબર. ઇકોનોમિક ગ્રોથને શું કરવાનો છે? મેન્ટેન કરવાનો છે. તે મેઇન એમ શું છે? તે મેઇન એમ કોનો છે? ડેવલપ કન્ટ્રીનો છે. ઓકે, એન્ડ અટેનિંગ સ્પીડી ઇકોનોમિક ગ્રોથને સ્પીડી અટેન કરવાનું છે. અટેનિંગ ધ સ્પીડી ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી, ધેટ ઇઝ ઇન્ડિયા. ઓકે, જે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે તેને સ્પીડી આપણે અટેન કરવાનો છે. તો આપણે ડેવલપ સ્ટેજ પર પહોંચશું. આપણે ડેવલપિંગ સ્ટેજમાં છે. ડેવલપ સ્ટેજ પર આપણે ક્યારે પહોંચશું? વેન વી રીચ ધ ડેવલપ સ્ટેજ, ઇફ વી અટેન ધ સ્પીડી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. આફ્ટર દેટ વી રીચ ધ ડેવલપમેન્ટ સ્ટેજ. ઓકે, સો એ કોનો છે મેઇન? એટલે ડેવલપમેન્ટ કોની સાથે કનેક્ટેડ છે? ડેવલપિંગ કન્ટ્રી સાથે. અને ગ્રોથ કોની સાથે કનેક્ટેડ છે? ડેવલપ કન્ટ્રી સાથે. સો ડેવલપિંગ ઇઝ અ કનેક્ટેડ વિથ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા એન્ડ ગ્રોથ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડેવલપ કન્ટ્રી લાઇક અમેરિકા. ક્લિયર? તો આ અત્યારે મેઇન ડિફરન્સ આપણે યાદ રાખવાનો છે ઇકોનોમિક ગ્રોથ અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટના, કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા. બિકોઝ એ લોકોએ શું કરવાનું છે કે ડેવલપમેન્ટ હજુ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? એ લોકોએ હજુ ડેવલપિંગ છે, હજુ લોકોએ ડેવલપમેન્ટ વધારવાનું છે, ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે. સો ડેવલપિંગ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી લાઇક ઇન્ડિયા, while growth is connected with the developed country like America, because એ લોકોનું ઓલરેડી ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું છે,
બરાબર. અને એ જે લોકોનું ડેવલપમેન્ટ થઈ ગયું છે એને લોકોએ મેન્ટેન રાખવાનું છે અને વધુ વધારવાનું છે. ક્લિયર? According to Professor Mrs. Ursula Hicks, ઓકે, પ્રોફેસર ઉર્સુલા હિક્સ નામના એક ઇકોનોમિસ્ટ હતા. તેને શું કીધું છે કે ધ સોલ્યુશન ફોર ધ ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી ઇઝ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ. સોલ્યુશન શું છે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીનું? કેવી રીતે સોલ્યુશન આવશે? ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરીને સોલ્યુશન આવશે. જે ડેવલપિંગ કન્ટ્રીના ઇકોનોમિક પ્રોબ્લેમ્સ છે, દેટ ઇઝ પોવર્ટી છે, અનએમ્પ્લોયમેન્ટ છે, એ બધાનું સોલ્યુશન ક્યારે આવશે? જ્યારે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટને ઇન્ક્રીઝ કરશે ત્યારે સોલ્યુશન આવશે. રાઈટ? વાય ફોર ધી ડેવલપ કન્ટ્રી ઇટ ઇઝ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. ડેવલપ કન્ટ્રીનું સોલ્યુશન ક્યારે આવશે? કે જ્યારે ઇકોનોમિક ગ્રોથને મેન્ટેન રાખશે ત્યારે ડેવલપ કન્ટ્રીનું સોલ્યુશન આવશે. બરાબર. સો આના પરથી બી આપણે કહી શકીએ કે ડેવલપિંગ ઇઝ અ કનેક્ટેડ વિથ ધ ડેવલપિંગ કન્ટ્રી. Economic development is connected with developing country like India, while economic growth is connected with developed country like America. Now we show the small introduction of the economic growth. કે ઇકોનોમિક ગ્રોથ શું છે? આપણે જોયું કે ઇકોનોમિક ગ્રોથ ને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ અલગ છે. હવે આપણે બેના સેપરેટલી મિનિંગ જોઈશું કે એનો ઇકોનોમિક ગ્રોથ એક્ઝેક્ટલી શું છે અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એક્ઝેક્ટલી શું છે. સો ટુડે વી ડિસ્કસ અબાઉટ ઓનલી ધ જનરલ મિનિંગ અબાઉટ ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. Clear? The general meaning about the economic growth. What is exactly meaning of what is the general meaning of economic growth? જો ઇકોનોમિક ગ્રોથ પહેલાં તો એટલું ક્લિયર રાખજો કે ડેવલપ કન્ટ્રી માટે છે એટલે લોંગ રન માટે છે. શેના માટે છે? લોંગ રન માટે. લોંગ રનમાં જે ટોટલ આઉટપુટ છે તે આપણે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે. જે ટોટલ આઉટપુટ છે તે આપણે શું કરવાનું છે? ઇન્ક્રીઝ કરવાનું છે. ઓકે. જો લોંગ રનમાં ટોટલ આઉટપુટ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો તે શેના સાથે રિલેટેડ છે? ઇકોનોમિક ગ્રોથ સાથે. ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધી ઇકોનોમિક ગ્રોથ. ક્લિયર? નાવ શું થશે ગ્રોથમાં? કે ધેર ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ રિયલ ઇન્કમ એન્ડ રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ ઇન ધ ઇકોનોમી. જે રિયલ ઇન્કમ છે અને રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ છે તે કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ થશે. રિયલ ઇન્કમનો જે કન્સેપ્ટ છે તે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 11 ઇન ધ ડિમાન્ડ ચેપ્ટર આપણે જોયું હતું. રાઈટ? કે વોટ ઇઝ ધ રિયલ ઇન્કમ? કે એકચ્યુઅલી આપણી જે ઇન્કમ નથી ઇન્ક્રીઝ થતી, બટ જે રિયલ ઇન્કમ જે છે, બરાબર, તે આપણે સ્ટાન્ડર્ડ જે ડિમાન્ડ રિલેટેડ જે ફેક્ટર્સ છે તેને રિલેટેડ આપણે રિયલ ઇન્કમનો ટોપિક જોયો હતો. રાઈટ? સો ધેર ઇઝ અ increase in the real income, continuously increase in the real income and real per capita income in the economy. બરાબર? આ કેવી રીતે પોસિબલ થશે કે રિયલ ઇન્કમ અને રિયલ પર કેપિટા ઇન્કમ કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ક્રીઝ થશે? કે સપ્લાય ઓફ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન જે છે, બરાબર, એ કયા છે સપ્લાય ઓફ ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન? લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ એન્ડ એન્ટરપ્રિન્યોર. રાઈટ? આ ચાર સપ્લાય ઓફ ફેક્ટર, આ ચાર શું છે? ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે. તો આ જે ફેક્ટર ઓફ પ્રોડક્શન છે તેની સપ્લાય શું છે? કન્ટિન્યુઅસલી ઇકોનોમીમાંથી આપણને મળી રહી છે, આપણી કન્ટ્રીમાંથી આપણને મળી રહી છે. ચારમાંથી જે લેન્ડ, લેબર, કેપિટલ અને એન્ટરપ્રિન્યોર જે છે તેમાંથી એક બીને સપ્લાયમાં આપણને પ્રોબ્લેમ નથી આવતી. બરાબર? કન્ટિન્યુઅસલી આપણને જ્યારે જોઈએ છે લેન્ડ ત્યારે આપણને લેન્ડ મળી રહી છે, જ્યારે લેબર જોઈએ છે ત્યારે આપણને લેબર મળી રહી છે, કેપિટલ જોઈએ છે ત્યારે આપણને કેપિટલ મળી રહે છે, અને એન્ટરપ્રિન્યોર જ્યારે આપણને એન્ટરપ્રિન્યોરની જે એબિલિટી છે તે બી કેવી છે? એકદમ હાઈ લેવલ પર છે. ઓકે. આ જ્યારે સુફિશિયન્ટમાં પ્રમાણમાં હશે, બરાબર, સુફિશિયન્ટ લેવલમાં હશે ત્યારે એને શું કહેવાશે? ડેવલપ કન્ટ્રી કહેવાશે. અને ડેવલપ કન્ટ્રી પાસે આ બધું સુફિશિયન્ટ છે. સો એ લોકોનું જે ડેવલપમેન્ટ છે તે ઓલરેડી થઈ ગયું છે. એ લોકોએ શું હવે કરવાનું છે? ઇકોનોમિક ગ્રોથ કરવાનું છે. રાઈટ? એને અચીવ કરવાનું છે અને એને મેન્ટેન રાખવાનું છે. સો ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જીસ. કયો ચેન્જ છે? ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જીસ છે. કે જે ઇન્ક્રીઝ થતું છે, લેન્ડમાં ઇન્ક્રીઝ થયું, કેપિટલમાં ઇન્ક્રીઝ થયું, રાઈટ, લેબરના પ્રમાણમાં ઇન્ક્રીઝ થયું. ઓકે. એટલે કે ઇન શોર્ટ કે ઇન્કમમાં ઇન્ક્રીઝ થયું છે. ટોટલ જે રિયલ ઇન્કમ છે ને ટોટલ જે પર કેપિટા ઇન્કમ છે એમાં ઇન્ક્રીઝ થયું છે. તેની જ વાત ખાલી આપણે ઇકોનોમિક ગ્રોથમાં કરી છે. બરાબર? સો ઇટ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જીસ. કેવો ચેન્જ છે? ક્વોન્ટિટી આવી, ઇન્કમ વર્ડ આવ્યો એટલે ઇન્કમમાં આપણને ક્વોન્ટિટી જોવા મળે છે. રાઈટ? સો આ કેવી ચેન્જીસ છે? ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જીસ છે. સો ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ અ ક્વોન્ટિટેટિવ ચેન્જીસ. ઇટ ઓલ્સો હેલ્પ, ઇકોનોમિક ગ્રોથ શું હેલ્પ કરે છે? બે કન્ટ્રી વચ્ચે કમ્પેર કરવું હોય, બરાબર,
હવે ઇન્ડિયાના ગ્રોથની વાત કરી હોય, ઇકોનોમિક ગ્રોથની વાત કરવી હોય અને અમેરિકાના ઇકોનોમિક ગ્રોથની વાત કરવી હોય તો આપણે એને બે વચ્ચે કમ્પેરિઝન કરી શકીએ છીએ કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમિક ગ્રોથ લો છે જ્યારે અમેરિકન ઇકોનોમિક ગ્રોથ હાઈ છે, બરાબર. સો ઇટ હેલ્પ્સ ઇન ધ કમ્પેરિઝન બિટવીન ધી ટુ countries. Clear? So tomorrow we discuss about the limitation of economic growth, the definition of economic growth and economic development. Okay, thank you.